اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت مندوں مشرانوں کشرانوں گرانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر وفیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو اپنا پیارا گھر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضے پاک کی باادب حاضر بار بار نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، چلہ کشی کی سلسلے میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو عملیات کے متعلق، چلہ کشی کے متعلق، حصارات کے متعلق، جو لوگ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، چلہ کشی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنے مریضوں کا علاج خود کرنا چاہتے ہیں، دوپہر 3 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک آپ لوگوں کی فون کال سنتا ہوں، اس درمیان تمام مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میں رمیز کراچی سے ہوں۔ پیر صاحب یہ بتائیں کہ روحانی تشخیص کا عمل نظر بد اور جادو جنات کا بغیر جن موکل کے ساتھ یا 11 دن کا عمل کروا سکتے ہیں یا پھر 21 یا 30 دن کا؟ اپنی رائے بتا دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی رمیز صاحب، میں بالکل کروا سکتا ہوں۔ آپ پرسنل میں رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی چند چیزیں شرائط وغیرہ پوچھ لوں گا، اس کے بعد مکمل ڈیٹیل بتا دوں گا۔ اگر آپ پرانے ایکسپیرینس والے ہیں بالکل کر سکتے ہیں، اگر آپ نہیں ہوئے تو کوئی فائدہ نہیں اس کا کرنے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ جی 3 دن کا پری والا عمل ہوتا ہے، وضاحت فرما دیجئے۔ اگر ہم آپ سے 3 عمل سیکھ لیتے ہیں، پشاور والا، 7 دن والا اور 41 دن والا، اس کے بعد 3 دن میں پری کا عمل کروا سکتے ہیں، وضاحت فرما دیجئے۔ اور جب یہ حاضر ہونے لگتی ہے، طبیعت ڈرونی جنات کی طرح سامنے آتی ہے یا اپنی اصلی روپ میں؟ جیسے جنات انسان کو گمراہ کرتے ہیں ویسے بھی کرتی ہے، ڈراتی ہے۔ اچھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے نمبر پر تو مجھے یاد نہیں، شاید آپ سے بات ہوئی کہ نہیں کہ آپ بھی کریں کہ 3 عمل کرنے کے بعد پشاور والا عمل۔ اب پشاور سے مراد کیا، مطلب غرض آپ کی کیا ہے؟ پشاور میں تو میرا گھر ہے، شاید آپ یہ پوچھیں کہ پشاور میں بیٹھ کے عمل کرا دوں گا۔ میں کسی بھی جگہ پر ہوں عمل کروا دیتا ہوں، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کنٹری میں ہیں، کسی بھی جگہ پر ہیں، میں کروا سکتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر 3 دن 21 دن 41 دن والا جو عمل ہوتا ہے وہ سب سے بیسٹ ہے۔ 3 دن 7 دن 11 دن 14 دن کا جو عمل ہے پری والا یا کسی بھی جادو اور اس کو جنات کو قابو کرنے والا وہ اتنا پاورفل نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک چیز کو آپ سمجھے گا کہ میں جو ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں۔ جب آپ ٹائم دیتے ہیں کسی چیز کو تو خود آپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر عملیات کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں نا، مطلب جنات جب آپ کتابیں ہوتے ہیں وہ ساری آپ کی روٹین دیکھتے ہیں، مطلب آپ بیٹھ سکتے ہیں، باوضو رہتے ہیں، ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندے کے اندر کڑاکے مکمل ہیں اور یہ ہمارے کڑاکے بھی نکال دیں گے۔ اگر آپ جلد بازی کریں گے، یقین مانیے گا جنات آ تو جاتے ہیں لیکن وہ ان کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہوتی، وہ آپ کو ذلیل بھی کرتے ہیں اور دفع بھی ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو نقصان بھی کر کے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ بالکل بدھو سا ہے، اس کے پاس نہ کوئی عقل ہے نہ یہ بیٹھ سکتا ہے، کیونکہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ آپ یہ مائنڈ کے اندر رکھیں کہ اگر آپ نے جنات کو قابو کرنا ہے تو پھر پوری رات بھی آپ مسلح پہ بیٹھے رہیں، پوری رات آپ دائرے کے اندر بیٹھنے والے بنے، پوری رات آپ قبرستان کے اندر رہنے والے بنے، پھر انشاءاللہ تعالی جنات کیا ان کے ابا دادا پردادا سارے آپ کے غلام بن جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں شارٹ کٹ میں تو اپنے بیوی بچے اپنے نہیں بنتے اور اپنی اولادیں اپنی نہیں بنتے، تو اس وجہ سے تو یہ جنات ہیں، اس کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ یہ ڈراتے ہیں ڈرونی شکل میں۔ جنات کوئی بھی ہو، چاہے پری ہو، کچھ بھی ہو، تو ڈراتا تو ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ وہ آپ کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، ساری چیزیں کرتا ہے آپ کو تباہ کرنے کے لیے۔ بہرحال آپ کا استاد مضبوط ہو تو اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرماتے ہیں۔ چائے ملک پیک کی پیتے ہیں یا کھلا دودھ کی؟ سبحان اللہ، یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے جو چائے ہوتی ہے نا ملک پیک کی، وہ بڑے لوگ پیتے ہیں کیونکہ دودھ مہنگا ہوتا ہے۔ ہم دیہاتی اور جانگلی لوگ ہیں، ہم خالص دودھ نکالتے ہیں، ہمارے پاس خالص ہی پہنچتا ہے اور ہم بھی اس کے اندر پانی نہیں ملاتے۔ آدھا کپ صبح پیتا ہوں، آدھا شام کو پیتا ہوں، خالص ہی پیتے ہیں۔ اور ملک پیک ہم برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ مہنگا ہوتا ہے، افورڈ نہیں کر سکتے، اور یہ سستا ہوتا ہے اور سستا مل جاتا ہے۔ استاد جی کیا چلہ میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنات اس عامل کے خود تابع ہونا چاہتے ہوں؟ وہ کون سا بندہ ہے جو چلہ میں بیٹھا ہے اور جنات خود اس کے تابع ہونا چاہتے ہیں؟ بالکل اس طرح ہوتا ہے، جب آپ پرانے ہو جاتے ہیں، ایکسپیرینس ہو جاتا ہے، جب آپ پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں، بہت سارے جنات کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس سے قول اقرار کر لیں۔ نمبر 2 پر جب آپ پرانے معالج بن جاتے ہیں
तब भी बहुत सारे जब मरीज आपके पास आते हैं तो उनके जो साथ जिन्नात होते हैं, जादू के जरिए मुसल्लत के होते हैं या खुद होते हैं, तो उनकी ख्वाहिश भी होती है, या फिर ऐसा भी होता है कुछ जिन्नात को जब जादूगर ज्यादा तंग करते हैं, वो उनसे ऐसे अकनक होकर जलील होकर जब वो किसी आमिल के पास जाते हैं, वो समझते हैं कि आमिल अच्छा है, नमाजी है, परहेजगार है, बवुजू है, तो मतलब बावुजू रहने वाला है, तो वो उसके अंदर वो खुद चाहते हैं कि ये किसी तरह हमारा कौल इकरार कर ले, उससे हमारी जान छुड़ा दे। इस तरह हमारे पास भी बहुत सारे मरीज आते हैं कि जो उनके साथ इस तरह के मामलात होते हैं, तो फिर देखते हैं उसको कि हम कौल इकरार करके उनको या तो आगे रुखसत कर देते हैं किसी दरबार पर या किसी ऐसे बुजुर्ग के पास जहां पर ये सिस्टम आम चलता है, जो इनसे काम देते हैं, उनके सपुर्द कर देते हैं, या फिर ऐसा भी होता है जिन शागिर्दों को ज्यादा कीड़ा होता है खामखा का, उनके हवाले भी कर देते हैं। लेकिन इनकी औकात नहीं होती, औकात सिर्फ आप लोगों ने जिन्नात को सर पे बिठाया हो, इनकी इतनी औकात नहीं है। उस्ताद जी, अगर किसी को बामुवक्कल चिल्ला करना हो रूहानी इलाज के लिए और जिन्नात को हाजिर करने के लिए, तो इसका नियत ये हो कि मुझे अपने चाचा जात भाइयों को चिल्ला सिखाना है ताकि इनकी वजह से कोई ठीक हो जाए, तो क्या मुवक्किल चिल्ला कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं, आपकी नियत अच्छी है, लेकिन पहली बात तो ये कि जब आप उनको सिखाएंगे उससे पहले आपको खुद तो आना चाहिए ना। ऐसा ना हो कि आप उनको सिखाते सिखाते फिर अपना रगड़ा निकलवा दें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह से करते हैं कि मैं फलां को सिखा दूं, फलां को सिखा दूं, फलां को सिखा दूं, यकीन मानेगा कि उनके खुद के कड़ाके निकल जाते हैं बाजू का। तो इस तरह ना करें, आप अच्छे मुआलिज बन जाएं, फिर उसके बाद किसी को भी सिखा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। घर में काफी लड़ाई झगड़ा होता है, अमल करने में दिक्कत होती है, तो अमलियात कैसे करूं? क्या इससे मेरा अमल खराब हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। आप इस तरह का अमल बिल्कुल ना करें, मैं आपको मना करूंगा, जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। अगर खुद आप ट्राई करना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि इसके अंदर जब आप के घर वाले झगड़ा कर रहे होते हैं, खासतौर पर जब आप पढ़ाई के ऊपर भी बैठे होते हैं, खुदा न खास्ता उस वक्त झगड़ा शुरू हो जाए, तो यूँ समझ लें कि आपकी तबाही शुरू है। हाफिज साहब, मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती, आपका किस तरह से शुक्रिया अदा करूं? आपने हमारी लाइफ को कई साल बढ़ा दिए हैं, इस कलाम को हम तक पहुंचाने में बहुत सारा मदद मिला है। मैं बिस्तर पर पड़ी रहती थी, छोटी छोटी सी बातों को लेकर सारी फैमिली से लड़ना, अल्लाह को गवाह पहले दिन से सुना ये कलाम, तो ये समझ लीजिए आज 7 साल पहले मैं ऐसी थी, अब अच्छा फील करती हूँ। शुक्रिया। अल्लाह पाक हमारे भाई को जो इस तरह की बीमारी में मुब्तला है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको शिफा दे। बहुत सारा शुक्रिया मेरे सिस्टर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके घरों का आबाद फरमाए। ये मेरे ख्याल में जो जादू जिन्नात को ख़त्म करने वाली पढ़ाई है उस पर कमेंट्स हैं या उसके बारे में बताया है एक ख़वातीन ने। बिल्कुल मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपना इलाज बआसानी से कर सकते हैं, बगैर पैसों के कर सकते हैं। बाज़ औक़ात लोग क्या कहते हैं कि उस्ताद जी हमने आपसे इलाज कराना है। मैं हमेशा मना करता हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं होता। अगर आप मुझसे इलाज कराते हैं, मुझे फीस भी देते हैं, मेरा इंतजार भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ सबसे मुश्किल जो काम है ना, वो किसी को अपना इंतजार कराना है, और उसके अंदर इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी मरीज है, अगर वो कुरान पाक पढ़ा हुआ है, देख कर भी पढ़ा हुआ है, कुछ गुजारा भी किया हुआ है, तो मैं उसको इलाज खुद बताता हूँ कि ये इलाज आप आसानी से कर सकते हैं। उसमें पढ़ाई सुन होते हैं, कुछ वज़ाइफ बता देता हूँ, उसके अंदर तेल और उसके सारा तरीका बता देता हूँ, आसानी से आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि नहीं जी जो आप करेंगे वो सबसे बेहतर होगा, तो फिर इस वजह से बहुत सारी चीज़ें अपने टाइम ज़ाया करती हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि वो खामखा अपना टाइम ज़ाया करने के बाद फिर आप परेशान हो जाते हैं। मुझे ऐसा सब कुछ होता है, बिला वजह गुस्सा आता है, और कहीं घूमने निकल जाऊं तो पता नहीं होता कहाँ जा रहा हूँ। आप पर्सनल में अपना नाम, अम्मी जी का नाम मुकम्मल तफसील के साथ सेंड करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल डिटेल के साथ आपको बता दूंगा। मुझे नहीं पता कि आपको क्या मसला है। बाज़ ऐसा होता है कि टेंशन की वजह से भी इंसान जब घर से बाहर निकलता है उसको पता नहीं होता। बाज़ ऐसा भी होता है कि जादू के जोर पर जब उनका दिमाग को मफलूज किया जाता है तो तब भी ऐसे मामलात होते हैं। बाज़ ऐसा भी होता है कि घर की जो मामलात होते हैं, मतलब मियाँ बीवी के आपस के झगड़े हैं या औलाद नाफरमान हो चुके हैं, उसकी वजह से भी ऐसे ऐसे मामलात होते हैं कि इंसान कहता है बस घर से बाहर चला जाऊं और वहां पर जिंदगी गुजारूं। तो इस तरह के मामलात अक्सर घरों में होते हैं। तो आप पर्सनल में आएंगे तो इंशाल्लाह सारी डिटेल बता दूंगा। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे आपको जवाब मिल गया होगा। फिर बात बुरी लगी हो दिल से माफ़ी चाहता हूँ। ज़माने पर खास दुआ का अल्लाह पामान। अस्सलाम वालेकुम।